Dear students, welcome to accountancy class. In the last class, we have studied what is partnership, the different characteristics of partnership, and the provisions in the Partnership Act in the absence of a partnership deed. So, as we have seen, partnership means, as per the Partnership Act of 1932, partnership is defined as the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. So sharing of profit is one of the important characteristic of a partnership form of business. Today in this class we are going to study the distribution of profit among the partners and preparation of profit and loss appropriation account. Profits and losses will be shared by partners in an agreed ratio. Okay, profits and losses will be shared among the partners in an agreed ratio. The ratio of or profit sharing ratio will be mentioned in the partnership deed. If there is no provision in the partnership deed, what will be the rate? You have studied in the previous class that the profits and losses will be shared equally. So, unlike for sole proprietorship firms, certain adjustments are to be made in the profits in partnership form of business. These adjustments are interest on capital, interest on drawings, partner's salary, partner's commission, etc. Okay, interest on capital, interest on drawings, partner's salary, partner's commission. These adjustments are to be made in the profits before distributing the profit among the partners. For making all these adjustments, we will prepare a profit and loss appropriation account. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്ററുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിലും സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്ററുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുത്താനുണ്ട്. ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ. ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുത്തണം. ഇങ്ങനെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുത്തി പ്രോഫിറ്റ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. Okay, so profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. So it shows how the profits are distributed among the partners. എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. All adjustments like interest on capital, interest on drawings, partner's salary, partner's commission, etc. are made in this account. Okay, interest on capital, interest on salary, partner's commission, partner's salary, all these adjustments are made in the profit and loss appropriation account. Now we can see the journal entries for preparing a profit and loss appropriation account. First of all, profit, this is an extension. Profit and loss appropriation account എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് that should be transferred to the profit and loss appropriation account. ഒന്നാമത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ലോസ് ആണെങ്കിൽ
profit and loss appropriation account debtor to profit and loss account. Okay, for transfer of profit, journal entry, profit and loss account debtor to profit and loss appropriation account for transfer of loss, profit and loss appropriation account debtor to partners, to profit and loss account. Next, interest on capital. Interest on capital ആദ്യം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ. ഓക്കെ, ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് ഈ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്കും വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ for crediting interest on capital to partners capital account, interest on capital account debtor to partners capital or current account. ഓരോ പാർട്ട്ണറെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 3 പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 പേരുടെയും പേര് 2A, 2B, 2C അങ്ങനെ 3 പേരുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ കറന്റ് അക്കൗണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റല് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ, ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ചാർജിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. ജേണൽ എൻട്രി partners capital account or current account debtor to interest on drawings. Next, for transferring interest on drawings to profit and loss appropriation account, journal entry interest on drawings account debtor to profit and loss appropriation account. Next, partners salary. Partners may be given salary for doing the their services on partnership business. Partnership business അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് allowable only if there is a provision in the partnership deed. പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാലറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൂ. Okay, if a partner is allowed salary, that salary should be credited to that particular partner's capital or current account. ആർക്കാണോ സാലറി ഉള്ളത് ആ സാലറി ഉള്ള പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ക്രെഡിറ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്, ജേണൽ എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ കറന്റ് അക്കൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ to partners salary. Next, partners commission. സാലറി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷനും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. കമ്മീഷൻ ഈസ് ഓൾസോ അലോവബിൾ ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ്. ഇപ്പൊ കമ്മീഷൻ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് ആ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കമ്മീഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ജേണൽ എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ to partners capital or current account. Next, this partners commission should be transferred to profit and loss appropriation account. Journal entry profit and loss appropriation account debtor to partners commission. Next, share of profit or loss. After making all these adjustments, we have to balance the profit and loss appropriation account. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കാം. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം, ലോസ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം.
Okay. ആദ്യം if there is a profit and loss appropriation account debtor to partners capital or current account. ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ട്ണറുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ഓർ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. Okay. If there is a loss, partners capital or current account debtor to profit and loss appropriation account. ഇവിടെയും ഓരോ പാർട്ട്ണറെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ. നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നെഴുതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റമാണ്. കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ, പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബിസിനസ്സിലേക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 ഐറ്റംസ്: ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി, പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ. ഈ 4 ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് എഴുതും. ഓക്കെ, ഓരോ പാർട്ട്ണറുടെയും പേര് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണം. ലോസ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ലോസ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. അത് ചോദ്യത്തിൽ തരും, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിലാണ്. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ചോദ്യത്തിൽ തരും, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? ഈക്വൽ ആയിട്ട്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട്, ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Okay, so thank you all. Study try to by heart all these journal entries. Let's see in the next class how to prepare a profit and loss appropriation account.